गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जिस वेले बगदाद गए, पीर दस्तगीर ये सैयद अहमद जलानी के गद्दी नशीन सन। दस्तगीर नाम नहीं है, दस्तगीर उपाधि है। जिहड़ा भाई साहब भाई गुरदास दियां वारां च जिक्र होंदा ना, पुछया फिर के दस्तगीर कौन फकीर किसका करहाना। वो जिहड़ा दस्तगीर है ना, वो उपाधि है, वो नाम नहीं है। नाम की है सानू इतिहास च नहीं लभदा, पर इन्ना पता है कि वो सैयद अहमद साहब का गद्दी नशीन सी, जिन्होंने पीर दस्तगीर पहला कहा जाता सी। वो 1200 कुछ दे विच संसार तो जा चुके ने। गुरु नानक साहब उत्थे बाद च गए ने। उन्हां दे रोज़ा नशीन, उन्हां दे गद्दी नशीन सन। गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जदों उत्थे गए, पता लगा कि कोई रहबर, कोई उस अकाल पुरख का रूप आया है। पीर दस्तगीर ने मिलन की इच्छा जाहिर की। उसका एक महरीद बहलोल गुरु साहब के कोलों जाके बेनती करता है कि पीर जी तुहाडे नाल मिलना चाहते हैं। गुरुदेव पातशाह मिलने के वास्ते गए। पुरातन जन्म साखी, जिसनों वलायत वाली जन्म साखी भी कहा जाता है, कालबुरक वाली जन्म साखी भी कहा जाता है, हाफिजाबाद वाली जन्म साखी भी कहा जाता है, इको ही नाम वख-वख ने। उहदे च बड़ा प्यारा जिक्र है। गुरु साहब की ते पीर दस्तगीर की मुलाकात होंदी है, तो उहदा पहला सवाल की है कि परमात्मा एक है। पातशाह कहते बिल्कुल, क्योंकि इस्लाम भी तौहीद दे विच विश्वास करता है कि खुदा एक है। पीर का सवाल है कि खुदा तो एक तो पहला की सी, एक तो पहला की सी। सवाल तो यह है। गुरुदेव पातशाह जवाब बड़ा प्यारा दिंदे ने। कहंदे ने तुहाडे कोल अशरफियां ने सोने दियां मोहरां? कहंदा है बिल्कुल। वो कहंदे पातशाह कहंदे अपने मरीद दे कोलों 10 सोने दियां मोहरां मंगवाओ। 10 सोने दियां मोहरां मंगवा लियां गईयां ते पातशाह उसनूं कहंदे ने पीर जी इन्हां नूं गिणो। वो शुरू करदा है 1 2 3 4। पातशाह कहंदे नहीं, गलत, दोबारा गिणो। बड़ी अजीब गल है, गिणती तो ठीक हो रही है, पातशाह कह रहे ने दोबारा गिणो। वो फिर शुरू करता है अपनी फारसी च गिणदा 1 2 3 4 5। पातशाह कहंदे नहीं, अजे भी गलत है, फिर गिणो। वो फिर उस तरह गिणदा है। 3 4 वारी इंज करन तो बाद कहंदा गलती कित्थे है, ये दसो। पातशाह कहंदे 1 तो पहला शुरू कर। तो वो कहंदा कि 1 तो पहला कुछ है ही नहीं है। तो पातशाह यही तो कहंदे कि एक दा जिहड़ा सराकार रूप संसार है, उस तो पहला तो निराकार है ही कुछ नहीं। की है 1 तो पहला? ना दिन रैण चंद ना सूरज सुन समाद लगाए दा, कुछ भी नहीं है, निराकार रूप है। सराकार रूप तो उसका आ है। हुण अगला सवाल है कि जेकर निराकार है तो उसका सराकार रूप संसार है, तो फिर संसार दे विच निरंकार नूं किवें पाया जावे? अगला सवाल यह है कि पातशाह तुसीं कह रहे हो कि एक दा साकार रूप संसार है, एक तो पहला निरंकार है, निराकार है, फिर इस संसार दे विच उस निरंकार नूं किवें वेख्या जावे? पातशाह दा जवाब फिर बड़ा प्यारा है। कहंदे पीर जी एक दुध का कटोरा मंगवाओ। दुध का कटोरा मंगवाया तो पातशाह वेख के मुस्कुरा पे। कहंदे दुध दे विच कुछ है, साफ करो, इसनूं दोबारा पुण के छाण के लेके आओ। बड़ा हैरान है पीर के कुछ दिसते रहा नहीं। हो सकता कोई छोटा जिहा कोई किणका रह गया होवे, अपने मरीद नूं कहंदा कि इसनूं पुण के लेके आओ। पुण के लिआंदा जांदा, छाण के लिआंदा जांदा कपड़े दे नाल। पातशाह कहंदे अजे भी इहदे विच कुछ है। पातशाह मैनूं ते नज़र नहीं आ रहा। फिर भेज दिंदा अपने मरीद नूं, कहंदा 2 कपड़े लैके दोवां दे विचों छाण के लैके आओ। फिर लै आंदा। पातशाह हुण तां दुध 2 वारी छाण दिता। पातशाह कहंदे अजे भी इहदे विच कुछ है। पातशाह मैनूं ते नज़र नहीं आ रहा, दसो इहदे विच की है? ते पातशाह कहंदे इहदे विच मक्खण है, दुध दे विच मक्खण है, दुध दे विच घिओ भी है। फर्क ये है कि उस मक्खण नूं कड्ढण ते वेखण दे वास्ते मेहनत करनी पवेगी।
ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਘਟ ਘਟ ਮੇ ਹਰ ਜੂ ਬਸੇ, ਸਭੇ ਘਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਸਮਝ ਤੇ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਕੀ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ। ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਇਹਨਾਂ ਜਨਤਾ ਕੇ ਵੱਸ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵੱਸ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਨੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਵਾਈ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਮਝਾਓ ਤੇ ਸਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕਦਮ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਚੁੱਕ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਦੱਸੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹਵਾ 'ਚ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅਖਤਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਸਭ ਕੋ ਤੇਰੇ ਵੱਸ, ਉਹਦੇ ਇਖਤਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੀਰ ਦਸਤਗੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨ ਲਿਆ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਵਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਕੀ ਕੁਛ ਹੈ ਉਹਦੇ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਵਾਲੀ ਬਣ ਕੇ, ਮੁਰੀਦ ਬਣ ਕੇ, ਅਭਿਆਗਤ ਬਣ ਕੇ, ਜਗਿਆਸੂ ਬਣ ਕੇ ਪੁੱਛੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਮੁਤਫਿਕ ਹੋ, ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ, ਮੁਤਫਿਕ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਰੀਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪੀਰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਇਆ, ਵਾਕਿਆ ਗੱਲ ਤੇ ਗਲਤੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਔਖੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਨੀਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਅਖਤਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਤੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਚਾਹੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸਦੇ ਅਖਤਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨੀਚੋ ਊਚ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ, ਕਾਹੂ ਤੇ ਨਾ ਡਰੇ, ਐਸੀ ਲਾਲ ਤੁਝ ਬਿਨ ਕੌਣ ਕਰੇ। ਸੋ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਸ ਮਜੀਠੀ ਰੰਗ ਦੀ ਰੰਗਤ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਰੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਹੋਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤੇ ਧਰੂ ਉਹ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਐਸੇ ਐਸੇ ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਜੇ। ਧਰੂ ਤੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦਾ ਰਾਮ ਦਸ਼ਰਥ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦਸ਼ਰਥ ਪੁੱਤਰ ਰਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਦੋਵੇਂ, ਧਰੂ ਤੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ। ਰਾਮ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਨਾ ਉਹ ਮਰੇ ਨਾ ਠਾਗੇ, ਜਿਨਕੇ ਰਾਮ ਉਹ ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਰੋਵੇ ਰਾਮ ਨਿਕਾਲਾ ਭਇਆ, ਸੀਤਾ ਲਛਮਣ ਵਿਛੜ ਗਿਆ।
ਧਰੂ ਤੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦਾ ਰਾਮ ਅਕਾਲ ਬੁੱਧ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹੋਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਦੀ ਭੂਆ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਸੜ ਗਈ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਸਦਕਾ ਬਚ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਹ ਮਿੱਟੀ ਸੁੱਟਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਹੋਲੀ ਤੋਂ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ, ਹੱਲਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ, ਮੁਹੱਲਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਮਿੱਥ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ FTX, ਫੀਲਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼, ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ ਸਕੀਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੈ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਔਰਨ ਕੀ ਹੋਲੀ ਮਮ ਹੋਲਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਔਰਨ ਕੀ ਹੋਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਰੰਗ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੰਗ ਮੈਂ ਵੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਲੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੋਲਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਗੁਣ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸਤਰੀ ਬੋਧਿਕ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਰੂਪ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਢਾਲਾ, ਕਟਾਰਾ, ਤੇਗਾ, ਜੈਸੇ ਦੇਗਾ, ਕੜਛਾ, ਗੋਲਾ ਹੈ, ਅਪਰ ਮੁਸ਼ਹਿਰਾ, ਦਾੜਾ, ਜੈਸੇ ਤੈਸੇ ਬੋਲਾ ਹੋਲਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਤੇਗ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਗਾ। ਲੋਕ ਢਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਢਾਲਾ। ਲੋਕ ਦੇਗ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਗਾ। ਲੋਕ ਮੁੱਛਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੁਸ਼ਹਿਰਾ। ਲੋਕ ਦਾੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਾੜਾ। ਲੋਕ ਹੋਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਔਰਨ ਕੀ ਹੋਲੀ ਮਮ ਹੋਲਾ। ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਟੁਕੜੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਨੂਈ ਜੰਗ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਗੱਤਕਾ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਵੈਸੇ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਫੀਲਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਗ ਸੀ ਫੈਡਰਿਕ, ਉਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀਆਂ 2 ਫੌਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟੋਲੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿੱਤ ਲਵੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲਾ ਦੇਵੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਰਮੀ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੰਬਾਈਨਡ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਮੂਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੇਬਲ ਕੰਬੈਟਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਟਰੀ ਨੂੰ 2 ਰੰਗ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, 2 ਰੰਗ, ਕਿ ਜੇਤੂ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਲਗਾਉਣਾ। ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਰਸਾਈ? ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਲੇ ਹੋਲੀ ਬਾਬਾਗ ਦਹਿਰ ਬੂਹ ਕਰਦ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੋਲੀ ਦਾ ਫੁੱਲ ਖਿੜ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਹੋਲੀ ਦਾ ਫੁੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲਬਚੂ ਗੁੰਚਾਰਾ, ਲਬਚੂ ਗੁੰਚਾਰਾ, ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦ ਕਲੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਫੁੱਲ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਗੁਲਾਬੋ ਅੰਬਰੋ ਮੁਸ਼ਕੋ ਉਬੀਰੇ, ਚੁਬਾਰਾ ਬਾਰਸੂ ਅਜਸੂ ਬਸੂ ਕਰਦ। ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਰੰਗ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਸੀਗਾ ਪੁਰ ਜਾਫਰਾਨੀਏ ਦਸਤੇ, ਪੁਰ ਜਾਫਰਾਨੀਏ, ਜਾਫਰਾਨ ਕੇਸਰ ਦੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਅੱਜ ਪਿਚਕਾਰੀਏ ਪੁਰ ਜਾਫਰਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਬੇਰੰਗ ਕੋ ਖੁਸ਼ ਰੰਗੋ ਬੂ ਕਰਦ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਿਚਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸਰ ਦਾ ਰੰਗ ਭਰ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ, ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦ੍ਰਿੜਤਾ, ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹਾਦਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਭਰ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਲਾਲ ਆਫਸ਼ਾਨੀਏ ਦਸਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਜ਼ਮੀਨੋ ਆਸਮਾਂ ਸੁਰਖਰੂ ਕਰਦ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ 'ਚ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਰੰਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੰਗ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨੰਦ ਲਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁੱਲੇ ਹੋਲੀ ਬਾਬਾਗ ਬਹਿਰ ਖੂਹ ਕਰਦ ਹਰ ਚੂ ਗੁੰਚੇ ਲਾ ਫਰਜ਼ੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਕਰਦ ਗੁਲਾਬੋ ਅੰਬਰੋ ਮੁਸ਼ਕੋ ਅਬੀਰੇ ਚੂ ਬਾਰਾ ਬਾਰਸੋ आज सु बसु करद जह पिचकारिये पुर जाफरानी के हर बेरंग को खुश रंगो बू करद गुलाल जाफ आफसानिये दस्ते मुबारक ਜ਼ਮੀਨੋ ਆਸਮਾਂ ਸੁਰਖਰੂ ਕਰਦ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਰੰਗ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਬਾਹਰੀ ਰੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇੱਥੇ ਉਸੇ ਰੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਇਆ ਰੰਗਣ ਜੇਥੀਏ ਪਿਆਰੇ ਪਾਈਏ ਨਾਓ ਮਜੀ। ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਰੰਗ ਸੀ ਜਿਨਕੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਕੁਲ ਮਾਹੀ ਸਰਦਾਰੀ ਨਾ ਭਈ ਕਦਾਹੀ ਤਿਨਹੀ ਕੋ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਉ ਤਬੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਰੰਗ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਸਰ ਦੇ 4 ਗੁਣ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਵੀ ਹੈ, ਕੇਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਗੰਧ ਵੀ ਹੈ, ਕੇਸਰ ਦਵਾਈ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਸਰ ਤਾਕਤ ਦੀ ਔਸ਼ਧੀ ਵੀ ਹੈ। ਕੇਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਬਲਵਾਨਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਹੈ, ਰੰਗ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਗੰਧ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਫੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸ ਜ਼ਾਫਰਾਨ ਕੇਸਰ ਪਿਚਕਾਰੀ ਭਰ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਛਿੜਕ ਦਿੱਤੀ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਵੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ, ਨਿਡਰਤਾ ਵੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਡਰ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਡਰ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ ਮਜੀਠੀ ਰੰਗ ਦੀ ਰੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ।